Okay, good afternoon everyone. Alright. So we have discussed so far about secondary state making process introduction, right? Some of you have taken topics related to secondary state making also. This may be a revision also maybe, and I'm glad that you people have concentrated more on degassing techniques of new topics. That is making me happy actually. Good. Okay, so we will discuss about sequence of processes which happens in secondary state making process, right, in detail, right. Before that, just remember that if you can imagine the process and if you can understand, then it is okay. If not also, that is not a problem actually. If you visit a steel plant, then it will be quite easy. Those who have visited any steel plants, for them it is actually easy to understand the things, right. Steel melting shop and the process la steel making process நேரா பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், புரியும் actually. Otherwise you just imagine, right. So we'll go one by one. First process in secondary steel making process after primary steel making is ladle refining furnace, LRF, right. So LRF is nothing but ladle refining furnace. So firstly, the molten steel which is coming from the ladle, that is from the primary steel making process, it has to be treated, it has to be refined. Refining process பண்றது தான் இந்த LRF process. ladle furnace process னு சொல்லுவாங்க, ladle refining LRF னு சொல்லுவாங்க, LF சொல்லுவாங்க, சரியா. So the ladle is transported to the ladle furnace stand where it is placed under a cover equipped with 3 graphite electrodes. Electric arc furnace setup தான், same setup. Electric arc furnace ல ஒரு furnace இருக்கும், அந்த furnace போல இங்க இந்த இடத்துலனா ladle இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ சின்ன ரூஃப் இருக்கும், ஓகேவா. ஒரு லேடர் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ரூஃப் போட்டுருவாங்க, அந்த ரூஃபில் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ தட் த்ரூ தட் எலக்ட்ரோட் வி வில் சப்ளை கரண்ட் ஃபார் த ஹீட் சோர்ஸ், ஓகே. ஸோ அதுதான் அந்த ஆக்சுவலாக லேடல் ரெஃபைனிங் ஃபர்னஸ். இதில் என்னென்ன வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். ஸோ த ப்ரைமரி ரா மெட்டீரியல் இஸ் யுவர் மோல்டன் ஸ்டீல் விச் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ப்ரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ். அதில் என்ன இருக்கும், ஒன்றுமே இருக்காது, கார்பன் மட்டும் கொஞ்சமாக இருக்கும், ரைட். மற்ற எல்லாமே நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் இருக்கும், ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கும் காம்போசிஷன், ஓகே. ஸோ த ப்ரைமரி ரா மெட்டீரியல் இஸ் ப்ரைமரி மோல்டன் ஸ்டீல், லிக்விட் ஸ்டீல், ஓகேவா. ஹாட் லிக்விட் ஸ்டீல் ப்ரைமரி ஸ்டீல் ஃபர்னஸ்லேருந்து வருது. எலக்ட்ரிக் ஆர் ஃபர்னஸ் இல்லாட்டி எல்டி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ்லேருந்து டேப் பண்ணி லேடலில் எடுத்துகிட்டு வராங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல், ஓகேவா. அடுத்தது ஃப்ளக்ஸ். So flux, you know why it is being added, because of making the slag. Viscosity has to be maintained, okay va. And important raw material is alloys, generally ferro alloys. நம்ம ஆட் பண்ணுற வந்து alloys வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ferro alloys ஃபார்மில் தான் இருக்கும், ஓகேவா. ferro is nothing but iron alloysல தான் இருக்கும். ஜென்ரலாக alloys நீ டைரெக்டாக வந்து பியூராக ஆட் பண்ண மாட்டேன், because it will not give you that much efficiency or recovery, right. A full recovery கொடுக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. If you are adding ferro alloys, then it will give recovery, so that the melting point becomes higher, right, okay va. So that it is added as ferro alloys. Some alloys are directly added as pure alloys for the better property of the compound, right. And is coke நம்ம எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா கார்பன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு we will add coke. So the things, other raw materials, these are all not raw materials actually, we add as an addition in LRF process. ladle refining furnace-ல இதை ஆட் பண்ணுறோம். அலுமினியம் வயர்ஸை ஆட் பண்ணுறோம், கால்சியம் சிலிக்கன் wires are add பண்ணுறோம், ஓகேவா. These aluminum wires are added for some reason, this calcium silicon wire are added for some reason, right. So these are the important raw material for your LRF process. So main thing we introduce பண்ண போகிறது என்னன்னா stirring technique, right. So the features of LRF is refining of primary steel, that is alloy addition to make a good clean steel,
and giving a grade or a name கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா, மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிற ஸ்டீலுக்கு ஒரு கிரேடு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம். கார்பன் ஸ்டீலா, மாலி ஸ்டீலா, இல்லை போரான் ஸ்டீலான்ற ஒரு நேம் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே ரிஃபைன் பண்ணி பண்ணுறோம். அதுதான் முக்கியமாக வந்து நடக்குது. அண்ட் க்ளீன் ஸ்டீல், யூ கோயிங் டு ரிமூவ் ஆல் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஜென்ரலி கேஸஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம், ரைட்? ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரஜன். ஓகேவா, ரிமூவல் ஆஃப் கேஸஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தனியாக ஒரு இடத்துல நடக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் vacuum degassing process, right? So here the removal of oxygen is done. Homogenization of temperature and homogenization of composition. So homogenization of temperature வந்து என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். liquidus temperature. So on the temperature, liquidus temperature is the temperature that has to be maintained. அந்த டெம்பரேச்சர் கீழே பார்த்தோன்னா the liquid becomes solid ஆக போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே லிக்விடாக இருக்கும். if you are reducing the temperature, then it will become solid in the ladle itself. So that liquidus temperature should be maintained in the process, LRF process. எங்கே போனாலுமே அந்த ப்ராசஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா LRFல மட்டும்தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? எலக்ட்ரோட்லேருந்து வர கரண்ட்டில் will produce arc and heat is produced there. So electric மூலிமா தான் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த இடத்துல தான் உனக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டே கிடைக்கும், வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. வேக்யூம் டீகேசிங் ப்ராசஸ் அடுத்தது நடக்கிற அங்கேயுமே வந்து ஹீட்டிங் பண்ண முடியாது, கண்டினியூஸ் காஸ்டிங்கும் ஹீட்டிங் பண்ண முடியாது. ஸோ த டெம்பரேச்சர் ஃபார் அச்சீவிங் த டெம்பரேச்சர், liquidus temperature, it has to be maintained throughout the process from LRF to VD to CCM. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரேடு பண்ணுறீங்க, லோ கார்பன் ஸ்டீல் கிரேட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு லிக்விடஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து 1500 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா LRFல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணி முடிச்சுட்டு 1 ஹவரில் இல்லை 40 மினிட்ஸில் பண்ணி முடிச்சுட்டு they will increase the temperature up to 15 or 1600, ஒரு 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் 1500 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாவே நமக்கு போதும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், அந்த லேடல் முடிச்சப்பறம் அந்த லேடல் எடுத்துகிட்டு போய் வேக்யூம் டீகேசிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் LRF டு விடியில் நடக்கிற ப்ராசஸ், விடியிலேருந்து திருப்பி அந்த லேடல் டீகேசிங் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது நிறைய ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் லாஸ் ஆனால் அது டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும். சப்போஸ் நம்ம LRF ப்ராசஸ்லேயே வந்து 1500 டிகிரி செல்சியஸ் அப்பா லிக்விடஸ் டெம்பரேச்சரோடு நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அதுக்கப்புறம் எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சுட்டு கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் வரும்போது உனக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் நடக்க டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிட்டே வரும். they will check the temperature frequently, right? If it is found that lower temperature or less than 1300 or 1200 degrees Celsius, then there is a chance of breakout or there is a choking of steel. அது வந்து சாலிட் ஆகிடும் உள்ளே. ஸோ காஸ்டிங்கே பண்ண முடியாது, பாதி லேடல் அப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அதனால் என்னென்னா we have to maintain this liquidus temperature in the LRF itself. சரியா? And here it is homogenization of composition. இந்த homogenization of temperature, homogenization of composition எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம்னா introducing a technique called stirring technique. சரியா? This is a gentle ladle furnace, cross sectional பண்ணிருக்காங்க. This is the ladle actually. இது வந்து roof. ஓகேவா, எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த ரூஃப் உள்ள வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் 3 எலக்ட்ரோட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ when you supply current to this electrode, it will give spark. இங்கே வந்து அடியில் bottom of the ladle there is a pipe and you can supply oxygen through this gap. ஓகேவா, அது ஒரு வால்வ் இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் உனக்கு வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா, கொடுத்தா இது என்ன ஆகும், ஆர்கன் கேஸ் மேலே போய் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணும். இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்டிரிங் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா we will get equal distribution of temperature and equal distribution of mixing and equal distribution of composition. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. எல்லா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you are adding some additions, alloy additions. சப்போஸ் இங்கே ஆர்கன் இல்லைன்னா இந்த ஆட் பண்ணுற அடிஷன்ஸ் எல்லாமே அலாய்ஸ் எல்லாமே இங்கேயே தங்கிடும், இங்கே மெல்ட்டாக இப்படின்னு எனக்கு கீழே வந்து வரவே வராது. ஸோ when you have organ supply or mixing of this alloy will react to the all part of your steel and it will be distributed equally. ஸோ ஒரு சாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஜென்ரலாக எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம், அலாய்ஸ்லாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம், மேக்னீஸ் ஆட் பண்ணுறோம், chromium ஆட் பண்ணுறோம், it will give some property, right? So when you enter into the steel melting shop, you have to have the knowledge of the property of elements.
எப்பயுமே அது வந்து ஸ்டீலுக்குன்றது ஒரு படிக்கும்போது உங்களுக்கு எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும். குரோமியம் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும், கார்பன் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும், மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுமா, என்ன மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஹார்ட்னஸாக இது எப்படி, அந்த மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே ஒரு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஈவன் we consider sulfur phosphorus as actually it is an impurity, right? But sulfur is also mandatorily added in steel. Sulfur steel ne solluvaanga because sulfur has some property like what we call the machinability. It gives good machinability, easy machine பண்றோம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. that has to be known by everyone when you go for steel melting shop. When you're making steel of different grades, you have to have the knowledge of elemental properties for all the elements, right? Titanium, chromium, cobalt, boron, and possibility of formation of compounds. இப்போ டக்குன்னு குரோமியம் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, குரோமியம் கண்டிப்பாக குரோமியமாக இருக்காது. இட் வில் ஃபார்ம் சம் காம்பவுண்ட், குரோமியம் கார்பைட்ஸ். ஓகேவா? அந்த மாதிரி அந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அடிஷன் ஆஃப் காப்பர். இது மாதிரி இருக்கும். பவுடர் இன்ஜெக்ஷன் lamps is nothing but when you have a problem of slag making, right? So when you have a problem of slag making, then we add some powders like lime powders la add panni we will make the slag. So இந்த மாதிரி powders add பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு டெக்னிக்கா வந்து யூஸ் பண்றாங்க. that is injection metallurgy la சொல்லுவாங்க. that is called as injection metallurgy. So injection metallurgy involves injection of powders or injection of wires for making clean steel, right? Injection metallurgy நான் அப்புறமா வரேன். ஸோ ladder furnaces இப்படி தான் இருக்கும். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ladder, right? ரூப் மூடி இருக்குது, உள்ள ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. சரியா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெரோலாய் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. கிளாஸ் 1 இருக்குது, கிளாஸ் 2. ஃபெரோலாய்ஸ் வித் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் பிலோ த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் லிக்விட் ஸ்டீல் அப்படின்ற பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக கிளாஸ் 1 தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். மெல்டிங் பாயிண்ட் அதோட கம்மியாக இருந்தால் தான் உனக்கு பரவாயில்ல, மெல்ட் ஆகிடும். இல்லாட்டி மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீல் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும். we can't go up to that high temperature. Okay, so that has to be maintained. We have to choose such category of ferroalloys for the addition of alloys, right? Stirring technique. This is the important technique introduced in the secondary steel making process. This stirring technique give more advantage towards the secondary steel making process, which is dominating till now for the reason of quality. ஓகேவா? இதனால் வந்து ரொம்ப நல்லா குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா they have decided. that is why stirring is very important process in எல்லாரோட ப்ராசஸில் நடக்கிற அந்த விஷயம் சப்போஸ் தப்பாச்சுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த ஹோல் திங் இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. நீங்கள் எல்லா இடத்துல எப்படி நீ ஒரு ஸ்டீலை கொடுக்குறியோ அதே மாதிரி தான் அந்த குவாலிட்டி ஃபைனல்லையும் இருக்கும். நீ நல்லா கொடுத்தனா சூப்பராக வரும். இல்லாட்டி இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவ் பண்ணாமல் ஸ்டெரிங் சரியாக பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா then it will become bad quality of steel. Okay, so reheating liquid steel by electric which is conducted by graphic electrodes. Formalization of steel temperature na sonna mari chemistry temperature vandu it will maintain equally distributed in the ladle itself. Okay, so addition of ferroalloys, core wire addition. So it is generally vandu removal of sulfur adu vandu use aagum. Okay, when we add some wires that will help you mixing and it will remove the sulfur. நான் சொல்கிறேன் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? அண்ட் dephosphorylation also. Actually dephosphorylation இங்கே நடக்காது, but very less percentage which is formed as phosphorus oxide, something like that, right? But it will not happen because the temperature is very high. So ladle desulfurization. Ladle desulfurization is nothing but desulfurization now removal of sulfur, right? So when we add something which is reacting with sulfur, then it is called as desulfurization. Generally நம்ம வந்து sulfur remove பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவோம்னா calcium. Calcium நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம்? in the form of limestones. ஓகேவா? calcium carbonate இல்லை calcium CaO, calcium oxide அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். that will react with CaO will react with sulfur to form CaS and it will go to the slag. இந்த மாதிரி sulfur வந்து remove ஆகும். ஓகே, so injection metallurgy deals with injection of any powders which will remove all the impurities like sulfur or any other thing. For example, you can see here cold wire.
இந்த ஒயர் வந்து இருக்கும், ஒயர் இன்ஜெக்ஷன் மெஷின் ஒன்று இருக்கும் பக்கத்துலேயே, லேடர் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஒயர் ஃபீடர் இருக்கும். இதில் ஒயர் நம்ம சொல்லி விட்டோம்னா இட் வில் கம் ஓவர் ஹியர் அண்ட் இட் வில் கோ இன்டு த லேடர் இட்செல்ஃப். ஆர்கன் நடந்துகிட்ருக்கும், ஆர்கன் பர்ஜிங் நடந்துகிட்ருக்கும், ஒயர் இன்செர்ட் பண்ணுவோம். ஒயர் என்ன ஆகும், போய் டச் ஆகணும், மெல்ட் ஆகிடும். ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அந்த ஒயர் வந்து மெல்ட் ஆகிடும். மெல்ட் ஆகி என்ன பண்ணும், இட் வில் ரியாக்ட் வித் த ஸ்டீல். ஓகே, சப்போஸ் கால்சியம் ஒயர் ஆட் பண்ணுறோம்னா கால்சியம் வில் ரியாக்ட் வித் சல்ஃபர் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அஸ் கால்சியம் சல்ஃபைட், இட் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்லாக். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் ப்ளஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் பவுடர். இங்கே வந்து ஆர்கன் ப்ளஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் பவுடர் என்னவாக இருக்கும், கால்சியம் பவுடராக இருக்கும், இல்லை கால்சியம் சிலிக்கம் பவுடர். இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். இன்ஜெக்ட் பண்ணுற எல்லா மெட்டலர்ஜி ப்ராசஸும் வந்து என்ன சொல்லணும்னா injection metallurgy. So injection metallurgy deals with injection of powders or injection of wires for better quality of steel. It will make the process clean by removing the impurities. That is what the concept of your injection metallurgy. சரியா? So injection metallurgy it improves the cleanliness. ஓகேவா? அதில் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது, SAB and CAB. SAB வந்து sealed organ bubbling process. இது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் சம் சிந்தட்டிக் ஸ்லாக். ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் வச்சு, இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சு, அந்த பாக்ஸ் அப்படியே டிப் பண்ணிடுவாங்க, ஓப்பன் பண்ணி டிப் பண்ணிடுவாங்க. டிப் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா உள்ளே இருக்கிற பவுடர்ஸ் எல்லாம் போய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். தென் தே வில் ரிமூவ் த பாக்ஸ். தட் இஸ் வாட் யுவர் த கான்செப்ட் ஆஃப் சீல்டு ஆர்கன் பப்ளிங். ஓகேவா? ஸோ பாக்ஸ் present at the top vertical to the purging plug. ஸோ இது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனா என்ன ஆகும்னா தென் the process of your removal of impurities is very high in this metallurgy process. ஓகேவா? injection, you are injecting some powders. synthetic slag na enna theriyuma? synthetic slag is நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், synthetic slag is the readily available slag, artificial slag னு சொல்லுவாங்க. சரியா? synthetic slag are made by the composition of or joining of your all slags. ஓகேவா? அது synthetic slag என்பது பவுடர் மாதிரி இருக்கும், powders. It is the powder of all oxides. We have different type of synthetic slag. சரியா? கால்சியம் synthetic slag இருக்குது. அந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான காம்போசிஷன் வந்து நம்ம வந்து வச்சு they will manufacture actually synthetic slag. synthetic slag எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா to form the slag very faster. ஓகே, ஒரு ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸோ இல்லை எந்த ப்ராசஸோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா நீ டைரெக்டாக சிந்தட்டிக் ஸ்லாகை தூக்கி அதில் போட்டுடலாம். அது போட்டால் என்ன ஆகும்னா ஸ்லாக் உடனே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸ்லாக் உடனே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். த மெயின் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் த ஸ்லாக் ஃபாஸ்டர். ஸோ பட் த அடிஷன் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஸ்லாக் இன்டு எனி ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இட் இஸ் அ பேட் ப்ராக்டிஸ் ஆக்சுவலி. அதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய இன்க்ளூஷன் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நீ வந்து லைம் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்க, ஆனால் ஸ்லாக் மேக் ஆகலை, ஸ்லாகே உனக்கு இது பண்ண முடியலன்னா தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? அதுக்கு மேலே நீ சிந்தட்டிக் ஸ்லாக் போட்டனா தென் இட் வில் ஃபார்ம் ஸ்லாக், பட் த இன்க்ளூஷன் அமௌண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் இன் த ஃபர்னஸ். அந்த பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் மட்டும் பார்த்தோன்னா குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? த சீல்டு பபுள் organ bubbling process is one of the process of injection material. And one more thing is capped organ bubbling process. Same thing then. Ladle furnace process aprom the purging at bottom point it is reheated actually. Reheating பண்ணி அவங்க வந்து process பண்ணுவாங்க. That is what your capped organ bubbling process. Okay. So these are all benefits of your ladle furnace for deep removal of your sulfur, controllable reheating by electric power, allowing variation, temperature and chemical condensation. ஓகேவா? மெயினாக இன்னொன்று நான் மெட்டாலிக் இன்க்ளூஷன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னேன், ஏபிசிடி டைப்பில் வந்து நிறைய இன்க்ளூஷன் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட் இன் த லேடர் ஃபர்னஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ வென் யூ ஹேவ் ப்ராப்பர் ஸ்டிரிங், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிரிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இல்லை. இது வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து when we have a purging over here, ஓகே, இங்கே வந்து ஒரு பைப் ஓப்பனிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பைப் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, இங்கே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. when you supply organ it will go like this, கேஸ் வந்து இப்படி போகும். ஸோ அதோட ஃப்ளோ வந்து இப்படி இருக்கும்.
இப்படி மிக்ஸ் ஆகும், இப்படி மிக்ஸ் ஆகும். இந்த பக்கம் வந்து ஒரு சப்போஸ் பர்ஜிங் இருந்துச்சுன்னா இது இப்படி மிக்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? இன்னும் ஓப்பனிங் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா தென் இட் வில் கோனிக்கல் இது இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ஹேவ் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ளோ. இது வந்து சென்டரில் இருக்குது பொசிஷன். சப்போஸ் எசன்ட்ரிக்காக அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஆர்கன் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி மிக்சிங் ஆகும். ஸோ ஜென்ரலி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எசன்ட்ரிக்காக வச்சு தான் அந்த ஆர்கன் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரியா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன் பொசிஷன் மேக்ஸ் a difference efficiency in mixing also. சரியா? ஸோ eccentric they have found that eccentric type of stirringல வந்து better mixing இருக்குன்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்சிங்கில் என்ன ஆகும்னா ஆல் டைப் ஆஃப் impurities will be removed through slag. மெயினாக இன்க்ளூஷன்ஸ். சரியா? இன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும். இன்க்ளூஷன்ஸ் ரிமூவ் ஆகலாம் then we create a problem in casting process, right? So these are the important features and the important process in ladle furnace, and we'll see the de-aging techniques in the next class. If you have any doubts till now, you can ask me. Okay, thank you.